श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यावो हृदय त्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोबिंद शुभ सुमत परिभाषक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सत होए वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सकट अरूड़े पंथ सिधाए पुर सुल्तान विखै चल आए जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भरे अत सत्कारयोग सत्संगी जनों दोवें हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी की अपार रहमत के सदका असी पिछले दीवाना तो श्री गुरु नानक प्रकाश के विच पूर्वराध अध्याय 19वें का प्रसंग सरवण कर रहे हैं जिस दे विच धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी का रिश्ता पक्का किया जाता है उस दे बाबत असी विचारा सरवण कर चुके हैं। अज की विचार आरंभ करने तो पहला कुछ पंछी झात कल के दीवाना विच मार लैंदे हैं तां जो सानू अज दे इस प्रसंग की लड़ी नूं जोड़न दे विच सोख महसूस हो सके। कल के दीवाना दे विच असीं इत्थों तक विचार सरवण कर चुके हैं कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज अपने दादके परिवार अते अपने नानके परिवार के समेत धन गुरु नानक साहिब जी महाराज पक्खू के रंधावे की धरती उत्ते पहुँचते हैं ते नाल ही नाल भाई जयराम जी के पिता जी परमानंद जी वो भी उन्हां दे नाल उस स्थान के उत्ते पहुँचते हैं ते उत्थे जाके मूलचंद खत्री जी के घर दे विच अस्थान करते हैं आसन लाउंदे ने विचार चर्चा हुंदी आपस दे विच मेल मिलाप हुंदा खुशियां मनाईयां जांदियां ने ते धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी का रिश्ता पक्का करन तो बाद भाई परमानंद जी मूलचंद खत्री जी के नाल विचार चर्चा करते हैं भी असीं इन्हां दोवां बच्चों की उम्र हुण विआहण जोग देखते हैं क्यों ना इन्हां दा छेती दे नाल विआह कर दिता जाए। तो मूलचंद खत्री जी इस गल दे नाल सहमति नहीं जताउंदे ते आखदे ने भी भाई 1 साल का समा पावांगे ते उस तो बाद कहंदे असीं आप साहा लिख के तुहानूं भेजांगे तुहाडे कोल लागी भेजांगे फिर असीं सारियां रस्मां जिहड़ियां ने वो बखूबी निभावांगे। ते भाई परमानंद जी भी सारी विचार समझ लैंदे ने सारी विचार दे नाल सहमति जताउंदे ने ते इसे तरह मूलचंद जी के घर दे विच एक दिन रहण तो बाद
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਕਟ ਅਰੂੜੇ ਪੰਥ ਸਿਧਾਏ, ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਤ ਨਾਨਕੀ ਉਤਸਵ ਭਾਰੀ, ਸਦਨ ਬੁਲਾਈ ਨਾਗਰ ਨਾਰੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵਤ ਗੀਤ ਮਿਲੀ ਪਿਕ ਬੈਣੀ, ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੁਖਦ ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਣੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗਾਰੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੁਖਦ ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਣੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਪਾਵੇ ਬਹੁਤਾਨਾ, ਦੇਹ ਅਸੀਸ ਬਦੇ ਸੁਖ ਨਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਹਰ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਪੁਨ ਕਾਲੂ ਚਹਿ ਕਰੇ ਉਹ ਪਿਆਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਵੈ ਹੈ ਅਟਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਪਟਵਾਰੀ, ਅਬ ਗਮਨੋ ਮੈਰਿ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲਨ ਬੈਣ ਸੁਣ ਕਰ ਮਰਦਾਨਾ, ਗਵਣਿਓ ਜਹਾਂ ਹੁਤੇ ਗਤ ਦਾਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਕਰ ਗਿਰਾ ਵਖਾਨੀ, ਸੁਣ ਜਜਮਾਨ ਅਦਕ ਤੁਮ ਦਾਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਅਦਕ ਦਾਨੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਤ ਉਤਸਵ ਸੋ ਭਈ ਸਗਾਈ, ਮੁਝ ਦੀਜੈ ਨਿਜ ਅਬੇ ਵਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧਾਈ ਮੰਗਾ। ਓ ਸੁਖ ਰਾਸ ਆਵਾਸ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਧਰੋ ਸਦਾ ਮੈਂ ਰਾਵਹਿ ਆਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਰ ਅਨੇਕ ਤੁਮ ਤੇ ਬਰਸਾਨੇ, ਪਾਵੇ ਜਾਚਕ ਨਿਜ ਮਨ ਭਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੋਇਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਸੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਬਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਚ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਤੁਮ ਪਿਤ ਦੇਤ ਬਸਤ ਸੋਨੀਨੀ। ਅਬਲੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਗਦ ਦਾਨੀ ਸੁਣ ਕਰ ਤਹਿ ਬਾਨੀ, ਬੋਲੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਪਰਮ ਸੁਖ ਸਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਭਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਜੋਨ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ, ਕਰੋ ਬਚਨ ਦੇਵੋ ਬਿਨ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਮਰੋ ਹੈ ਤੁਝ ਸੰਗ ਇੱਕ ਕਾਜੂ, ਅਵੇਲਾ ਖਾ ਪੂਰੋ ਨਿਜ ਆਜੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਣ ਕੈ ਮਨ ਸਵਰਵਾਰਥ, ਕਹੇ ਦੇਹ ਕੋ ਭਲੋ ਪਦਾਰਥ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਹਰਖੋਂ ਉਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ, ਜਸ ਤੁਮਰੋ ਕਰ ਦਿਓ ਦੁਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਹੈ ਰਾਵਰ ਕੋ ਮੁਝੇ ਭਰੋਸਾ, ਸਮ ਉਦਾਰ ਕੋ ਨਿਰਪਨਸ ਕੋਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਵਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ
ਜੰਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜੀਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੁਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਭਾਸ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਜ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਜ ਸਜਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਖੂਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿਲੇ ਜਮਰੋਹ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 99 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਕਾਨ ਦੇ, ਨੀਕ ਵਸਤ ਜਿਹੇ ਪਾਏ, ਕੀਮਤ ਤਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਰੰਜ ਰਿਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਤ ਤਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਰੰਜ ਰਿਦਵਾ ਹੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੋਪਈ ਕਰੋ ਲਾਲਸਾ ਦਰਦ ਦੁਕਾਲਾ, ਨਹਿ ਜਾਨੋ ਆਗੇ ਕਿਆ ਸੂਲਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਤ ਮਿਰਾਸੀ ਜਾਚਨ ਦਰਬਾਰ, ਪਹਿਰਨ ਖਾਣ ਲਖੋ ਸੁਖ ਸਰਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਾਸੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਗੁਣ ਕੇ ਪਨਹੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੋ ਦੀਜੈ ਜੋ ਨੀਕੋ ਜਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿਓ।
ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਝ ਭਲਾ ਹੋਏ ਸੁਖ ਪੁੰਜਾ, ਸੋ ਦੇਵੋ ਕਿਉਂ ਹੋਵੋ ਰੰਜਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਤੁਝ ਦੀਨੋ, ਬਾਦਦ ਤੰਤ ਵਜਾਵਨ ਚੀਨੋ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾ ਗੁਣ ਤੇ ਮਨ ਹਰ ਕਰ ਸ਼ੋਕੂ, ਬੰਧਨ ਤਜ ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਦਵੈ ਲੋਕੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਕਾ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜੋਗ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ, ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਣ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕ ਆਵੇਗਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੇਤੇ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।